بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، علاؤالدین خلجی اور اس کے چچا جلال الدین خلجی کے درمیان کیا دشمنی تھی، آج ہم ویڈیو میں بات کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ناظرین، علاؤالدین خلجی ذات کا ترک تھا اور اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی طرف سے کڑا شہر کا حاکم تھا۔ وہ ہندوستان کا سلطان بننا چاہتا تھا، لیکن جب تک جلال الدین خلجی زندہ تھا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا، اور پھر ہندوستان کا سلطان بننے کے لیے کافی دولت اور ایک بہت بڑا خزانہ بھی درکار تھا۔ لہذا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے علاؤالدین خلجی نے ایک عجیب و غریب حربہ استعمال کیا۔ جلال الدین خلجی کی طرف سے وہ کڑا کا حاکم تھا اور اپنے چچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خلجی کی اجازت کے بغیر وہ کڑا سے نکل کر ہندوستان کے کسی علاقے پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن اس اصول کو پس پش ڈال کر علاؤالدین خلجی نے ایک بہت بڑا اقدام اٹھایا۔ اسے کسی نے بتایا کہ دکن میں دیوگڑھ کے راجہ رام دیو کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو نسل در نسل اس کے پاس چلتا آ رہا ہے۔ اسے یہ بھی خبر دی گئی کہ یہ خزانہ اس قدر بڑا ہے اور بے شمار ہے کہ اس سے پہلے دہلی کے کسی بھی سلطان کے پاس کبھی اتنا بڑا خزانہ نہ رہا تھا۔ چنانچہ علاؤالدین خلجی نے وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے سوچ لیا۔ کڑا میں اس نے اپنی طرف سے ایک نائب مقرر کیا، 8,000 کا لشکر لے کر کڑا شہر سے نکلا اور دیوگڑھ کا رخ کیا۔ دیوگڑھ کے بہت دور تھا، راستہ جنگلوں اور دشواریوں کے علاقوں میں سے ہو کر گزرتا تھا، لیکن علاؤالدین خلجی نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ ہر صورت میں وہ دیوگڑھ کے راجہ رام دیو کا خزانہ حاصل کرنے کے لیے ٹل گیا تھا۔ دیوگڑھ کے راجہ کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، لیکن علاؤالدین خلجی کی خوش قسمتی کے اپنے صرف 8,000 کے لشکر کے ساتھ اس نے دیوگڑھ کے راجہ کے خلاف فتح حاصل کی اور دیوگڑھ کے شہر اور قلعے میں داخل ہوا۔ اس فتح کے نتیجے میں علاؤالدین خلجی کے ہاتھ دیوگڑھ کے راجہ رام دیو کی طرف سے 600 من سونا، 7 من موتی، 2 من جواہرات جن میں لال، یاقوت، الماس اور زمرد شامل تھے، 1,000 من چاندی اور 4,000 ریشمی کپڑوں کے تھان لگے تھے۔ اس کے علاوہ ان گنت ہاتھی اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے بھی حاصل ہوئے۔ راجہ دیو کے علاوہ علاؤالدین خلجی نے دیوگڑھ کے کچھ فوجیوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور انہیں آزاد کرنے کے لیے علاؤالدین خلجی کو 50 من سونا، کئی من موتی اور ان گنت کپڑوں کے تھان ملے تھے۔ اس طرح علاؤالدین کے پاس اپنے چچا جلال الدین خلجی سے بھی زیادہ دولت ہو گئی تھی۔ اس دولت کے حصول کے بعد اس نے اپنے چچا کو دھوکہ دہی سے قتل کر دیا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس وقت میرے سامنے 2 تجویزیں ہیں، بتاؤ میں کس پر عمل کروں۔ پہلی تجویز یہ کہ میں لکھنؤتی پر حملہ کر کے بنگال تک کے علاقے پر قبضہ کر لوں اور اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کروں۔ دوسری تجویز یہ کہ میں کڑا شہر میں قیام کروں اور کڑے میں قیام کر کے سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی تدبیر پر عمل کروں۔ علاؤالدین فکر مند تھا، اس لیے کہ اپنے چچا کو تو وہ خاتمہ کر چکا تھا، لیکن جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کا ایک بیٹا دہلی میں قیام کیے ہوئے تھے، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام ارکلی خان تھا۔ وہ ملتان کا حاکم تھا اور اس کے پاس بہت بڑا لشکر بھی تھا۔ اس موقع پر علاؤالدین کے ایک سالار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا، ارکلی خان ملتان میں ہی قیام کیے ہوئے ہیں، اس لیے جلال الدین نے اپنے دور میں اسے ملتان کا حاکم بنایا ہوا تھا۔ اب جہاں تک ارکلی خان کا تعلق ہے، وہ انتہائی درجے کا بہادر جنگجو انسان ہے۔ ان فطری صفات کو ساتھ ساتھ لشکر کشی کے قواعد اور ضوابط، حکمرانی کے اصولوں سے بھی وہ اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے۔ لہذا یہ بات طے شدہ ہے کہ ارکلی خان اور اس کی ماں ملکہ جہاں جلال الدین خلجی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے معرکہ آرائی ضرور کریں گے، اور یہ لوگ سب سے پہلے مقتول بادشاہ کے قاتلوں ہی کو سزا دینے کی کوشش کریں گے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہماری رائے یہ ہے کہ حضور فی الحال کڑا میں قیام رکھیں اور اپنے لشکروں میں مشتمل ایک بڑا لشکر تیار کریں۔ اس لشکر کا کمانڈر کسی تربیت یافتہ سالار کو مقرر کریں اور اس لشکر کو پہلے لکھنؤتی کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ اس لشکر کو بھیجنے میں کسی قسم کی تاخیر اور دیر بھی نہ کی جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے اور اسی برسات کے موسم میں لشکر کو لکھنؤتی کی طرف بھیج دینا مناسب ہوگا۔ یہ لشکر بنگال کے علاقے کے تمام فتنہ اور فساد کو ختم کر کے آپ کی حکومت کو مضبوط کر سکے گا۔ اگر جلال الدین خلجی کے بیٹے ارکلی خان نے دہلی سے روانہ ہو کر ہمارے لشکر سے جنگ کرنے کی ٹھانی اور ہمیں اس امر کا اندازہ ہو گیا کہ بغیر جنگ کے کوئی چارہ نہیں،
तो फिर हम भी बाकी लश्कर के साथ लखनऊ का रुख करेंगे और अल-कली खान के साथ फैसला कुन जंग करेंगे। हिंदुस्तान का हुक्मरान और बादशाह बनने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने अपने साजिशी और फरेबकार हमरा की साजिशों में आकर अपने चचा जलालुद्दीन खिलजी को कत्ल करवाया था। लिहाजा अपने चचा के कत्ल के बाद वो तख्तो ताज हासिल करने के लिए कोई भी काम अपने सालारों और अमरा के मशवरों के बगैर नहीं करना चाहता था। अलाउद्दीन के जिस सालार ने मशवरा दिया कि एक लश्कर लखनऊ की तरफ रवाना करना चाहिए और कड़ा शहर से निकलकर पहले बंगाल पर कब्जा करते हुए फिर अपनी हुकूमत को मजबूत और मुस्तकब करना चाहिए, इस तजवीज़ को अलाउद्दीन खिलजी ने पसंद किया था। अभी वो बंगाल की तरफ एक लश्कर भेजने की तैयारी में मसरूफ़ था कि दिल्ली से उसके लोगों से इतला मिली कि मरहूम सुल्तान जलालुद्दीन की बेवा मलका जहां ने दिल्ली में मकीम अमरा, सालारों और अरकान सल्तनत के मशवरे के बगैर ही अपने छोटे बेटे कदर खान को सुल्तान रुकनुद्दीन इब्राहिम शाह का खिताब देकर दिल्ली के तख्त पर बिठा दिया है। अलाउद्दीन खिलजी को यह भी खबर दी गई कि मलका जहां के इस इक़दाम से दिल्ली के तमाम अमरा और मोअज़्ज़िन मलका से इंतहाई रंजीदा हो गए हैं और उनमें से बेशतर ने मलका के खिलाफ साजिशों के जाल फैलाने भी शुरू कर दिए हैं। ये खबर मिलने के बाद अलाउद्दीन ने अपनी राय बदल दी। पहले उसने अपने लश्कर को लखनऊ भेजने का फैसला किया था, अब उसने इरादा कर लिया कि वो दिल्ली का रुख करेगा और हिंदुस्तान का बादशाह बनने के लिए फैसला कुन कदम उठाएगा। उस मौके पर मकतूल सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की बेवा मलका जहां ने भी कुछ गलत फैसले किए। उसने बड़ी आकबत नाअंदेशी से काम लेते हुए अपने छोटे बेटे कदर खान को रुकनुद्दीन का खिताब देकर बादशाह बना लिया, जबकि उसका बड़ा बेटा जो हुकूमत करने के हुनर जानता था, बहादुर था, एक आला पाए का सालार भी था, उसका इंतज़ार नहीं किया। उससे खदशा था कि अगर उसने कासद अल-कली खान की तरफ भेजवाए, उसे बुलवाया तो उस वक्त तक कहीं कड़ा से निकलकर अलाउद्दीन दिल्ली की ताजो तख्त पर काबूज न हो जाए। लिहाजा दिल्ली में मुकीम सारे अमरा और सालारों को अपनी मुट्ठी में करने के लिए उसने अपने छोटे बेटे कदर खान को रुकनुद्दीन का खिताब देकर ताज और तख्त का मालिक बना दिया था। दूसरी तरफ मुल्तान में मुकीम जलालुद्दीन खिलजी के बड़े बेटे अल-कली खान को जब खबर हुई कि उसकी मां ने तो उसके छोटे भाई कदर खान को रुकनुद्दीन इब्राहिम का खिताब देकर तख्त पर बिठा दिया है, तब उसने अपनी मां के इस इक़दाम को नापसंद किया और वो मुल्तान में ही क़याम किए रहा और दिल्ली का रुख न किया। दूसरी तरफ अलाउद्दीन खिलजी को खबर हुई कि मलका जहां ने अपने बड़े बेटे अल-कली खान को नज़रअंदाज करते हुए छोटे बेटे कदर खान को तख्तो ताज का मालिक बना दिया है और ये अल-कली खान ने अपनी मां के इस फैसले को नापसंद किया है और उस वक्त अपने हिस्से के लश्कर के साथ मुल्तान में ही क़याम किए हुए हैं, तब अलाउद्दीन खिलजी ने तख्तो ताज पर कब्जा करने का फैसला कर लिया था। जब अलाउद्दीन खिलजी अपने लश्कर और दीगर हमराओं के साथ बदायूं पहुंचा, तब अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करने के लिए दिल्ली से एक लश्कर निकला। दिल्ली का नया सुल्तान, जिसे उसकी मां मलका जहां ने ताजो तख्त का वारिस बनाया था, जिसका नाम उसने रुकनुद्दीन इब्राहिम रख दिया था और जो अभी कम उम्र ही था, उसने अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से एक हमाकत की। वो खुद तो अलाउद्दीन से जंग करने के लिए आगे न बढ़ सका, उसने अपने कुछ अमरा और अराकीन सल्तनत को एक ज़बरदस्त लश्कर देकर बदायूं के करीब अलाउद्दीन खिलजी पर हमला आवर होने के लिए रवाना किया। अब ये सारे अमरा और अराकीन खुलूस दिल के साथ रुकनुद्दीन इब्राहिम के हामी न थे। लिहाजा जब अलाउद्दीन खिलजी ने उन्हें दौलत और इनाम और इकराम की चमक दिखाई तो वो सब के सब रुकनुद्दीन इब्राहिम का साथ छोड़कर अलाउद्दीन खिलजी की तरफदार हो गए और उसके लश्कर में जा मिले। ये सूरत हाल यकीनन अलाउद्दीन खिलजी के लिए हौसला अफजाई थी। लिहाजा बदायूं से दिल्ली की तरफ बढ़ने में उसने अपनी रफ्तार तेज़ कर दी थी। रास्ते में वो कहीं रुका नहीं, बल्कि दिल्ली पहुंचने में उसने बड़ी सरहद से काम लिया और दिल्ली के मैदान में उसने अपने खेमे गाड़ दिए। शहर से बाहर निकलकर रुकनुद्दीन ने जब देखा कि अलाउद्दीन के पास तो इस कदर लश्कर जमा हो चुके हैं जिन्हें शुमार नहीं किया जा सकता, और साथ ही उसने ये भी अंदाज़ा लगाया कि वो लश्कर जिसे वो साथ लेकर शहर से निकला है और अलाउद्दीन पर हमला आवर होना चाहता है, उसकी हैसियत तो अलाउद्दीन के लश्कर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। लिहाजा उसने अंदाज़ा लगाया वो अलाउद्दीन खिलजी का मुकाबला करने के काबिल नहीं है। मजबूरन वापस लौट गया और दिल्ली में बंद हो गया था। रुकनुद्दीन के लिए सिवाय फरार के और कोई चारा न था। लिहाजा उसने अपनी माँ, बहनों, खजाने का थोड़ा बहुत हिस्सा लिया और अपने कुछ सालारों के साथ, जिनमें हबीब खान, कुतुब अलवी, अमीर जलाल नुमायां थे, उनके हमरा मुल्तान की तरफ रवाना हुआ। उसके बाद शहर के तमाम शुरका और सालार अलाउद्दीन की खिदमत में हाजिर हुए।
अलाउद्दीन के नाम का खुतबा और सिक्का जारी किया गया। इस तरह जलालुद्दीन खिलजी के कत्ल के बाद उसका भतीजा अलाउद्दीन खिलजी हिंदुस्तान के तख्त व ताज का मालिक बन गया। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद ऐसे दिलचस्प इस्लामी और मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।